Sit in any of your comfortable position. Keeping the spine lengthened, shoulders roll back and down. Just relaxing your facial muscles, your neck, chin parallel. Gently close your eyes. Gently smile at your face. Take 5 long deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Let's begin. Right hand in Nasika Mudra. Close your right nostril with your right thumb finger. Exhale completely from the left nostril. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and drop your chin down. 2, 3, 4. Slowly up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Again inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin down. 2, 3, 4. Come up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin down. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Lock chin. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Lock your chin. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4.
Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Please continue. Continue. The final round, exhale from the left nostril and relax with closed eyes. Just keep observing the state of your mind, the calmness. Take 3 natural breaths, normal breaths. Join your hands and rub your hands. Gently place over your eyes. Slowly open your eyes and look at you. Thank you. Yeah, continue with magic rock practice.
అనంత ఇది గ్యాలరీ పెట్టే ట్రై చేయి. అంటే అందరూ కనబడే విధంగా. మీ దగ్గరే ఉంటుంది నరేంద్ర ఆప్షన్ అది. నేను పెట్టినా మీకు కనిపించదు. నువ్వు పెట్టిన నాకు కనబడుతుంది. రికార్డింగ్ లో కూడా గ్యాలరీ ఆ కనబడాలంటే. రికార్డింగ్ లో గ్యాలరీ ఉంటుంది. టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రికార్డింగ్ లో. షూర్ కదా? షూర్ షూర్. బై డిఫాల్ట్ రెండు రికార్డ్ అవుతుంది. యా. Let's continue with the gratitude journaling. List down 10 desires that you'd like to manifest.
Shall we continue to water manifestation? I think Ho'oponopono, Pallavi ma'am. One second, let me check. Pallavi ma'am, can I unmute you? అనంత్ ఒకసారి చూస్తావా పల్లవి గారు? వీడియో కూడా ఆఫ్లో ఉన్నారు, సో మైట్ బి ఇట్స్ నాట్ గుడ్. అన్మ్యూట్ చేసాం దాన్ని. ఓకే ఓకే ఫైన్. మీన్వైల్ సారీ ఓపెన్ ఓకే అఖిల యా. Yeah, hi everyone. To like just a glance, ఒకవేళ మర్చిపోయింటే, so affirmations are like not like positive sentences, so we have to make ourselves and give a commitment అంటే clear గా communicate చేయాలి. And the four things that we should remember is, if you are talking about a sentence, మనం ఎందుకు commit అయ్యాము, ఎందుకు అది important, what is the action we are taking, and when we are taking it. These four things should be in an affirmation. So today I'm going to take about a money affirmations. So నా పరంగా నేను దీన్ని 5 sections గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. So everyone close your eyes and take a breath. 1, 2, 3, 4, 5 and exhale for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And please visualize and feel whatever the sentence నేను ఏది చెప్తున్నానో అది feel like 100%, because whatever you say
that should feel true and that should be possible. So, first, freedom. I'm 100% committed to achieving financial freedom so that I can control my time and live life on my own terms. This is deeply important to me because I value independence and peace of mind. To ensure this, I will save and invest at least 20% of my income consistently while also building a healthy community that grows into a sustainable side hustle and eventually creates passive income, helping me become a wealthy person. I will review my finances every 15 days to stay aware and make necessary changes. And next one, earning power with the money. I'm committed to increasing my income by becoming more knowledgeable and skilled in WTD and Ascent so that I can create better opportunities for myself and reach platinum within the next 1 year. This matters because my growth depends on what I learn and how well I understand the process. To ensure this, I will spend 2 hours daily learning, understanding concepts, and preparing myself on my path to platinum. And I will do this every evening once I finish all the chores of the day. Next, for the financial structure. I'm focused on organizing my financial life so that I always know where my money is going and how it is working for me. This is important because clarity helps me make better financial decisions. To ensure this, I'm maintaining a notebook to track income, savings, and expenses and update it every Sunday before sleep. Next, spending awareness. I'm mindful of how I use my money because every decision I make affects my financial future. This matters because discipline helps me build stability, avoid unnecessary loss, and creates emotional peace. To ensure this, I will wait before like 24 hours on any non-essential purchase and track my expenses before and after spending. Next, coming into action, I'm committed to consistently working on WTD and Ascent so that I can improve my financial situation through real progress. This is important because results come from execution, not just planning. To ensure this, I will complete at least one defined task and a module every day related to WTD and Ascent, and also review what I completed every weekend. Take a long breath and release, exhale, and then you can open your eyes slowly. వెరీ గుడ్ అఖిల, చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంది. ఎస్పెషలీ connecting your financial growth to WTD and Ascent with a timeline of 1 year. That is very crystal clear. That is what actually your minds need. మైండ్కి ఆ ఇన్పుట్ చాలా అవసరం అనమాట. ఏ గేమ్ ప్లాన్, ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ మచ్ మనీ, ఐఎమ్ ప్రోగ్రెసింగ్ అనే దాంతోపాటు ఎన్షూరింగ్ దట్ అసలు ఆ పాత్ ఏంటి, ఆ పాత్లో ఎంత టైంలో ఏ గోల్ మీరు రీచ్ అవుతున్నారు, ఎలా అవుతున్నారు, ఆ క్లారిటీ ఇవ్వగలిగితే మేనిఫెస్టేషన్కి యాక్చువల్ కావాల్సిందే క్లారిటీ. ఓకే, సో వెరీ నైస్, ఎక్సలెంట్, గుడ్. ఓకే, యా, 1 second. Let okay, can somebody share Ho'oponopono money? Ho'oponopono money. Manohar sir, how about you?
నెక్స్ట్ టైం. ఓకే. షూర్. నెక్స్ట్ టైం గుర్తుపెట్టుకుంటా నేను. ఓకే. హూ విల్ హూ విల్ షేర్ హోపోనోపోనో మనీ? సుధాకర్ రెడ్డి గారు. Yeah. Great morning అందరికి. This is my సుధాకర్ రెడ్డి. సారీ, మనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఒక 3 times మనం బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేద్దాము. వన్స్ ఒకసారి బ్రీత్ ఇన్ అంటే 5 seconds బ్రీత్ ఇన్, 7 seconds హోల్డ్, 8 seconds బ్రీత్ అవుట్. ఓకే. మీరు ఎవరు కాల్ చేసుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు రైట్ హ్యాండ్ని హార్ట్ దగ్గర పెట్టుకోండి. నేను చెప్పేది మీరు ఫీల్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓ భగవంతుడా, విశ్వమా, నా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఆర్థిక అనుభవానికి నేను పూర్తిగా బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను. నా మనసులో ఉన్న డబ్బు గురించి భయాలు, సందేహాలు, పరిమిత నమ్మకాలు పూర్తిగా విడుదల చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ. నేను డబ్బును ప్రేమిస్తున్నాను, డబ్బు నన్ను ప్రేమిస్తుంది, డబ్బు నా జీవితంలో సులభంగా మరియు నిరంతరంగా ప్రవహిస్తుంది. నేను సంపదను, సమృద్ధిని ఆకర్షిస్తున్నాను. ప్రతిరోజు కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు నా వైపు వస్తున్నాయి. నేను విలువను సృష్టిస్తున్నాను, అందుకే డబ్బు నా వద్దకు వస్తుంది. నా ఆదాయం రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. నేను ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయికు అనేక రెట్లు తిరిగి వస్తుంది. డబ్బు నా జీవితంలో ఆనందంగా ప్రవహిస్తుంది. నేను ఆర్థికంగా స్వేచ్ఛతో జీవిస్తున్నాను. నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బు పెరుగుతుంది. నేను సంపన్నమైన, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను. డబ్బుతో నా సంబంధము ఆరోగ్యకరంగా మరియు పాజిటివ్గా ఉంది. భగవంతుడా, నా జీవితంలో ఉన్న సమృద్ధికి నేను కృతజ్ఞుడిని. నా జీవితంలో డబ్బు సులభంగా ప్రవహిస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ, థ్యాంక్ యూ మనీ, ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ మనీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ మనీ,
Thank you, money. I love you, money. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Deepga, breathe in, breathe out. Thank you, sir. Excellent, sir. Thank you very much. So, సార్ చేసిన మనీ హోపోనోపోనో మనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఒక్కరవ విల్ ఎక్స్టెండ్. ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ దిస్ గూగుల్ పే యాప్ ఉందా మీతో? ఉంటుంది కదా గూగుల్ పే ఆర్ యూపీఐ ఏమో అంటారు కదా దాన్ని, గూగుల్ పేను ఫోన్పే ఉంటుంది కదా, యాప్ ఉందా మీ మొబైల్స్లో? ఒకసారి దాన్ని ఓపెన్ చేసి రైట్ నౌ చెక్ యువర్ బ్యాలెన్స్. వాట్ ఈస్ ద అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు రివీల్ ద ఫిగర్, బట్ ఒకసారి చూడండి. లుక్ ఎట్ ద ఫిగర్, లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ దేర్ రైట్ నౌ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రేయర్స్, రైట్? అవన్నీ అల్టిమేట్గా యాడికి పోవాలంటే దాంట్లోకే కదా పోవాలా. కాబట్టి రైట్ నౌ మీ అకౌంట్లో గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్పే ఆర్ దాంట్లోనే చూపిస్తుంది చెక్ బ్యాలెన్స్ అని. మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు సార్. నో, చూడండి, రియల్గా ఆ ఫిగర్ ఎంతో చూడండి, ఒకసారి కళ్ళతో చూడండి. మీ బ్యాంక్లో రైట్ నౌ ఎంత ఉంది అది చూస్తున్నప్పుడు, ఆర్ యూ సీయింగ్ ఇట్? ఆర్ యూ సీయింగ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్? అది చూస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సెన్సేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్? డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ సెన్సేషన్. దాన్ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఒక వర్డ్లో. డోంట్ హెజిటేట్. మేబీ యూ కెన్ chat with me personally or whatever you're seeing right now in your account. What is the sensation you're getting? ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో అది చూస్తేనే దేర్ కుడ్ బి, అది నేను చెప్పకూడదు, చెప్తే మళ్ళీ డిఫైన్ చేసినట్టు అవుతుంది. మీకు మీకేం అనిపించిందో అది ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఇట్ షుడ్ బి రియల్. ఇట్ షుడ్ బి రియల్. మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ అఫర్మేషన్స్ అన్నీ నేర్చేసుకొని అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నేను మీకు చెప్పిస్తాను. ఇది మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని చూసినప్పుడు రైట్ నౌ మీకు కలుగుతున్న సెన్సేషన్ ఏంటి? వన్ డే ఐ కెన్ సీ బిగ్ నెంబర్ అండ్ కమిట్మెంట్స్కి కట్టేశాక నెక్స్ట్ విల్ బి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ కనిపించింది. నీడ్ టు వర్క్ మోర్. ఓకే, నిలవేని నీడ్ టు వర్క్ మోర్, నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీస్డ్. నా దగ్గర ఉన్న మనీకి థ్యాంక్ యూ. ఐ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ ఇన్కమ్ ఎవ్రీ డే. నాట్ గుడ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. నా బ్యాలెన్స్ ఇంకా 3 zeros యాడ్ అయ్యి ఉంటే బాగుంటుంది. ఓ వావ్, వెరీ క్లియర్.
3 zeros ఇంకా యాడ్ అయ్యింటే ఒక బైక్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. వన్ సైడ్ ఎక్సైట్మెంట్, వన్ సైడ్ లో ఫీలింగ్. ఇది 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 యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇది కరెక్ట్. ఒక పక్క ఇవన్నీ మీరు చేపిస్తున్నారు, ఒక పక్క నిజం కనబడుతోంది. లో ఫీలింగ్, ట్రూ. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ మోర్. ఓ గుడ్. హెయిర్ డెకరేట్ అవ్వాలి, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది. యూజువలీ you should, first of all, we all should get absolute, అది కూడా నంబరే కదా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటే. ఎంత ఎంత ఉంటే, ఒక మంత్ ఎండ్ దగ్గరకు వచ్చాము, ఇంత ఉండింటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్, ఫ్రీడమ్, ఓ వావ్ అనిపించేది. ఏంటి ఆ ఫిగర్ మీకు అందరికీ సేమ్ కాదు. అది అది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఇన్ యువర్ విజన్ బోర్డ్. మేబీ మీరు దాన్ని, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూసారో దాన్ని మీరు ప్రింట్ తీసి, ఇందాక ఒక మ్యామ్ చెప్పారు 2-3 ఫిగర్స్ దాని మీద యాడ్ చేసి అది ఉన్నట్టుగా. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ అల్టిమేట్గా ఓపెన్ అఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ యాడికి చేరాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసినారు కదా, దానికే కదా ఆ గూగుల్ పేనో ఫోన్పేనో, రైట్? సో tell me what figure in that right now would have, oh wow, total mental peace and freedom uninted. About Naresh, నువ్వు చెప్పు. ఏమో సార్, మా వైఫ్ని అడగాలంటావా? నరేష్ సార్ చెప్పు. 1.5 CR సార్. 1 crore plus. 1 crore plus ఉంటే in the bank, always it will give you lot of peace. Absolutely. Good. So you should be working for that. You should have a reason for that, number one, and you should be working for that. That should be your vision board. When, how, you should have clarity for this. లేదంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు అయితే ఇప్పుడు చూసారో, ఇప్పుడు అవి మిమ్మల్ని దెయ్యాల్లాగా వెంటాడతాయి, హాంట్ చేస్తాయి. కొన్ని యుగాలుగా హాంట్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బికాస్ అల్టిమేట్ ఓపెన్. నేను చెప్పింది చాలా, ఇప్పుడు ఇంతకుముందులా కాదు. మీరు బ్యాంకుకు పోయి ఇవన్నీ, యూ హ్యావ్ గ్యాడ్జెట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఫిగర్ షుడ్. ఇందాక ఎవరో మ్యామ్ చెప్పారు, ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. హౌ మెనీ జీరోస్ యూ వాంట్ టు యాడ్ నెక్స్ట్ టు యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్? హౌ మెనీ జీరోస్? ఒకటే ప్రాబ్లం వచ్చి, అది ఆల్రెడీ జీరో ఉంటేనే అప్పుడు ఎన్ని జీరోస్ యాడ్ చేసిన ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది కాకుండా ఏ ఒక్క నంబర్ ఉన్నా ఎన్ని జీరోస్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ బి ప్రాక్టికల్. ఏదో నరేన్ యాడ్ చేయమన్నాడు, ఓకే వేసేద్దాం ఒక 300 కోట్లు. ఐ మీన్, ద మొమెంట్ మైండ్ స్టాప్స్ బిలీవింగ్, గేమ్ ఓవర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్ కనెక్షన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 1 yearలో what should that figure be? Start manifesting that. Okay, and yeah, let us spend a little more time on what we spoke yesterday, Ascend. ఎందుకంటే I got so many queries and questions. Before that, yes, I already sent the form, but అందరికీ పంపలేదు. మీ అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్స్కి మాత్రమే పంపాను.
వాళ్ళు మీకు పంపించుంటారని అనుకుంటున్నా. బై ఛాన్స్ మీకు మిస్ అయిందంటే యూ సెండ్ మీ ఎ మెసేజ్ పర్సనలీ. ఐ విల్ షేర్ ద ఫామ్ విత్ యూ, ఫ్లయర్ అండ్ ద ఫామ్. అండ్ ఇప్పుడు వరకు the trend is like this. People who filled as of now మాకు సబ్మిట్ చేసిన రిజిస్ట్రేషన్స్ చూసామంటే అరౌండ్ 46-47% working professionals, which is a very nice and good sign that people are looking forward to diversification. జాబ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు, that's a very good sign. And yes, there are quite a few homemakers and some business owners, but yes, I definitely would like the number of homemakers and students to increase, because స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వబోతుండే స్టూడెంట్స్కి వన్ ఆఫ్ ద డార్కెస్ట్ ఎరాస్లోకి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు. అంటే అనిశ్చితి ఉండే ఒక ఎకానమీలోకి గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు అవ్వబోయే స్టూడెంట్స్. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, లేదా వేరే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి ఈవెన్ డాక్టర్స్. సో థింక్ ఇన్ దోస్ లైన్స్ ఆల్సో. అంటే నేను చెప్పా కదా, ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పుడు తిరుపతిలో 16th లాంచ్ అనుకోండి. తిరుపతిలో 16th లాంచ్కి అయితే ఆల్రెడీ నేను చాలా నేమ్స్ రాసుకుంటున్నాను అనమాట. చాలా దాంట్లో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. హూ ఐ షుడ్ బి ఇన్వైటింగ్ అండ్ వాట్ విల్ బి ద స్క్రిప్ట్ అనేసి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయినాక వాట్ ఈస్ ద సిచ్యుయేషన్, ఎంత ఘోరంగా ఉందనేది చాలామందికి తెలుసు. సో హోమ్ మేకర్స్ కావచ్చు, దే ఆర్ వెరీ అంబిషియస్. ఏదైనా ఆపర్చునిటీ కోసం చూస్తుంటే చాలామంది ఉంటారు. ఎడ్యుకేట్ అయ్యి మేబీ కన్ఫైన్ టు ద హోమ్స్. సో దే ఆర్ గుడ్ బెట్. ఓకే. And one more question regarding మేము హైదరాబాద్కి కొంచెం నియర్గానే ఉంటాము, కానీ వెబినార్ ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉందా? we live close to Hyderabad only, but is there a chance of webinar so that మేము వెబినార్ అటెండ్ అయ్యేకి ట్రై చేస్తాము? అండ్ ఇది మ్యాండేటరీనా? ఇది somebody sent a message. And see, let me again, maybe నాకు నిన్న మీకు ఇచ్చిన కమ్యూనికేషన్లో నేను గ్యాప్, అంటే నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయినానేమో కమ్యూనికేషన్. ఒకసారి లెట్ మీ టేక్, I'll make another attempt. First of all, this is not mandatory for everybody. WTDలో ఉన్నారు మీరందరూ, ఆ డిస్కనెక్ట్ ఒకసారి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. దేర్ ఆర్ 2 categories of people here. One category of person WTDని ఒక మార్నింగ్ రిచువల్, ఇది మార్నింగ్ రిచువల్గా చూస్తూ, ఆ మార్నింగ్ రిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, ఎస్ these are all good. Yeah, I might form some community going forward. Ante, let it be there. You don't need to think too much about it. But if you are somebody in the call looking for an opportunity, who want to work really aggressively,
then అసలు you don't need to have these questions. మీకు if some of you don't know where exactly my journey started, నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఎటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ, ఒక సెమినార్కి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్ క్లోజ్ టు 2 weeks ఓవర్ టైమ్ ఇన్ కెఫెటేరియా. ఓవర్ టైమ్ ఐ మీన్ టు సే, అంటే మామూలు వర్క్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వర్క్, నైట్ 1 వరకు. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ 14 hours ఇన్ గ్రేహౌండ్. దట్ వాజ్ మై మామూలుగా ఇక్కడ తిరుపతి ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో, అంటే నేను 3 అక్కల తర్వాత పుట్టి చాలా బ్యాంకుకి పోవాలన్నా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి అట్లా అట్లాంటిది ఫస్ట్ టైం ఒక్కడనే. అదేదో సినిమాలో పాట చూపిస్తారు చూడండి, ఇంకా గాలివాన్లో టైప్లో అనమాట. అంటే ఇంకా అయిపోయింది రా లైఫ్ అన్నట్టు. అంటే వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. ఒక దిండు చేతిలో పెట్టుకునేసి గ్రేహౌండ్ బస్ ఎక్కి యాడికి పోతున్నానో, ఎవరు పికప్ చేసుకుంటారో తెలియని దేశము. I consider that as my first adventure in my life. First adventure. It changed everything because I paid the full price. నేను అప్పటి నుంచి, కోర్స్ నేను చదివిన పుస్తకాలు అవన్నీ కూడా నాకు కనెక్ట్ అవ్వడం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, టైటిల్స్ లైక్ టోనీ రాబిన్స్, చాలా పాపులర్ ఆథర్, పేరు వినింటారు. అండ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ బుక్ పేరేమి? అవేకెన్ ద జైంట్ విత్ ఇన్. కెన్ ఎనీబడి ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ తెలుగు? వెంకట్ చెప్పు. అవేకెన్ ద జైంట్ విత్ ఇన్, టోనీ రాబిన్స్ రాసిన అతి ఆ బుక్ పేరు. తెలుగులో చెప్పమంటారు సార్? తెలుగులో చెప్పు. అంటే మనలో ఉన్న పిల్లవాడిని నిద్ర లేపండి. ఓ జైంట్ యా, జైంట్. అవేకెన్ ద చైల్డ్ కాదు, అవేకెన్ ద జైంట్ విత్ ఇన్. ఓకే, అంటే మనలో ఉన్న ఆ శక్తిని మేల్కొల్పండి అన్నట్టు. కొల్పండి. ఓకే, మేఘనా మ్యామ్ మీరేం చెప్తారు ఈ టైటిల్కి? మేడం మీరు నాకే రావట్లేదా? ఎవరికి రావట్లేదా? మ్యూట్లో ఉన్నారా? మీది వాల్యూమ్ రాలేదు. ఇప్పుడు వస్తుంది, చెప్పండి. మనలో ఉన్న ఆత్మశక్తి, ఆత్మస్థైర్యాన్ని మేల్కొల్పండి. ఓ వావ్, ఇద్దరు ఓకే. శక్తిని, స్థైర్యాన్ని. ఫైన్, వెరీ గుడ్. అఖిల చెప్పు. ఇంగ్లీష్ లోనే వచ్చు, తెలుగులో రాదు. సరే చెప్పు. సరే చెప్పు. అవేకన్ ద గ్రేట్ పవర్ విత్ ఇన్ యూ, అంటే మహాశక్తి ఏదో అంటారు కదా. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు చెప్పింది కూడా అదే. ఓకే, మహాశక్తి. సరే మ్యామ్, సుహాసిని మ్యామ్. యా, మనలో ఉన్న యోధుని నిద్రలేపు. యోధుని, మనలో ఉన్న యోధుని. వెరీ గుడ్. సి అవేకనింగ్ ద జైంట్. సి జైంట్, అఫ్ కోర్స్ ఆ టర్మ్ మనం యూజువల్గా నెగటివ్ కంటెక్స్లోనే ఎక్కువ వాడతాము. జైంట్ అనేసి అంటే ఒక రాక్షసుడు, అవునా? అంటే చాలా పెద్ద, ఐ మీన్ సైజ్లో, ఎవ్రీథింగ్లో, మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చాలా ఎక్కువ ఉండే ఒక పర్సన్ని జైంట్ అంటారు. నిజమేనా? సో ఆల్ ఆఫ్ us have that giant within. So you are not that giant. There is another giant within. So టోనీ రాబిన్స్ చాలా పాపులర్ ఇది, అవేకన్ ద జైంట్ విత్ ఇన్. ఇప్పుడు ఆ బుక్ కానీ, తర్వాత వారియర్ మైండ్ సెట్, తర్వాత ఆర్ట్ ఆఫ్ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్, రుత్లెస్ కన్సిస్టెన్సీ, మాస్టరింగ్ యువర్ డెస్టినీ, వైల్డ్ గూస్ చేజ్, ఇట్లాంటి బుక్స్ అన్నీ కూడా, ఇంకా నాతో కుప్పలు టైటిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. స్పార్టన్ మైండ్ సెట్, మనం 300 యోధులు చూసినాం కదా, దాని మీద పుస్తకం వచ్చింది. అసలు వాళ్ళని పుట్టినప్పటి నుంచి ఎట్ట పెంచుతారు, వాళ్ళని అడవిలో వదిలేస్తారనమాట. బతికుంటే నువ్వు తిరిగి వస్తే అప్పుడు నీకు సోల్జర్ చేస్తామనేసి, వాడు దేన్నో ఒక దానికి చంపిది భుజాన్ని వేసుకొని రావాలా. అంటే
ఇవన్నీ నేను ఈ ప్రాసెస్లో చదివిన పుస్తకాలు అనమాట. ఈ మైండ్ సెట్ వీటన్నిటిని చదివి ఆ మైండ్ సెట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మేము బిల్డ్ చేసిన బిజినెస్ తర్వాత నాకు హైదరాబాద్లో ఒక అర్ధగంట జర్నీ నేను అటెండ్ అవ్వడం ఇంపార్టెంటా వెబినార్ అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు, అంటే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మొదటి కేటగిరీ పర్సన్ అనుకోండి, డబ్ల్యూటీడీ మాత్రమే అసలు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ మీకు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. బట్ మీరు దీనికి సంబంధించిన పర్సన్, ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ అన్ ఆపర్చునిటీ అని మీకు అనిపిస్తే మీరు ఈ మాటల కోసం వెయిట్ చేయకూడదు. యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అంటే నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను చేయబోయే ట్రైనింగ్స్ మొత్తం నెక్స్ట్ 2-3 ఏండ్లు దీని మీదనే ఉంటుంది, అవేకనింగ్ ద జైంట్ మీదనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా వరల్డ్ కావచ్చు, పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ అబ్సల్యూట్లీ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ ద ఇన్నర్ జైంట్స్. చాలా అదేమంటారు, దే హ్యావ్ బికమ్ అది 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 లేజీ అని చెప్పే కూడా కాదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్, బట్ దే ఆర్ వెరీ బిజీ. సో యూ గైస్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నేను అందుకే నిన్న నాకు ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాక ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఎ బుక్ అనమాట. ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ఈరోజు. ప్రాబబ్లీ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద స్టేటస్ యాజ్ వెల్. Before we close the call, నేను నిన్న చదువుతున్న దాంట్లో మేక్ ఎ కమిట్మెంట్ అండ్ యూ విల్ మూవ్ మౌంటైన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, ఇది జైంట్సే చేయగలిగిన పనులండి. అవునా, పర్వతం కదిపేస్తాను. నో నో నో, ఐ థింక్ గ్రేస్ సుహాసిని మ్యామ్ ఆల్సో నోస్, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ బైబుల్. యా, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్, వాట్స్ ద యూజ్? అవన్నీ చదువుతున్నాం, వాట్స్ ద యూజ్? మేక్ ఎ కమిట్మెంట్ అండ్ యూ విల్ మూవ్ మౌంటైన్స్. అండ్ గ్రహాం బెల్ చెప్తాడు, నాకు అవన్నీ తెలియదు కానీ యాదో ఒక పవర్ ఉంది బా, యాదో ఒక పవర్. వెన్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ దట్ స్టేట్, ఆ డిటర్మినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆడది సాధించేంత వరకు వదలడు. ఆ పవర్ అయితే ఉంది. ఈవెన్ గ్రహాం బెల్ అంటే ఆఫ్టర్ హీ ఇన్వెంటెడ్ టెలిఫోన్, in an interview he said this, there is this power, I am talking about that power. And ఇంకొక బుక్లో రాస్తున్నారనమాట, బై ద నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సీక్రెట్ టు గెటింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఎవ్రీథింగ్. నీకు ఏమి కావాలని, ఇప్పుడు మీరు అందరు రాశారు కదా, నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత కావాలి, ఏమి కావాలన్నది, దానికి ఏంటి సీక్రెట్ అంటే వన్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ కమిట్మెంట్. కమిట్మెంట్ ఈస్ ఎ అల్టిమేట్, ఇట్స్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద అల్టిమేట్ సీక్రెట్. అండ్ ఆథర్ ఏం చెప్తాడంటే, ఏంటి కమిట్మెంట్ డెఫినిషన్? విల్లింగ్నెస్ టు డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ టు అకంప్లిష్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ అని లాస్ట్లో రాసినాడు చూడండి. లెట్ మీ యాడ్ దట్ ఇన్ సేయింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్, లీగల్ ఎథికలీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్. ఇది వీ లివ్డ్ బై దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి నాకు చాలా విషయాలు చాలా మంది చెప్పేవి నా చెవులకి ఎక్కవు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్. ఐ కీప్ సీయింగ్ పీపుల్ హూ కీప్ ప్లేయింగ్ దేర్ లైఫ్ వెరీ హాఫ్ హార్టెడ్లీ. అంటే ఉదాహరణకు వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ అంటే, మీరు ఒక వెండింగ్ మెషిన్ దగ్గర పోయినారు, వెండింగ్ మెషిన్ దగ్గర పోయి ఒక దాంట్లోంచి ఒక సోడా మీకు కావాలి, 10 రూపీస్ ఆ సోడా. మీరు 5 రూపాయలు వేసి వెండింగ్ మిషన్ని ఊపినారు అనుకోండి, సోడా పడుతుందా? ఇంకొక 3 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వేసినారు, ఇంకొక బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇంకా టోటల్ 10లో ఇప్పుడు 5 + 3 వేసినాం, 2 రూపీస్ ఉంది కదా. ఇంకొక 1 రూపీస్ కూడా వేసినావు, 1 రూపీ కూడా వేసినావు వెంకట్, ఇంక 9 వేసినా కదా.
ఈబ్బ సోడా అనేసి కొంచెం దాన్ని కాలుతో గీలుతో తట్టి తోస్తే పడుతుందా? లేదు సార్. ఇంకొక 50 పైసలు వేసినావు ఎక్స్ట్రా. పడదా ఇప్పుడు సార్? లాస్ట్ 50 పైసలు వేసినావు మళ్ళా. ఇప్పుడు లేదు సార్. అది యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఒకేసారి అమౌంట్ వేస్తేనే పడుతుంది. యో నువ్వు దాని టెక్నాలజీ గురించి కాదు. ఓకే, పైసలు కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఒక టోటల్ ప్రైస్ పే చేసినావు అనుకో, అప్పుడు ఆ, నువ్వు అప్పుడు వస్తుంది. వెండింగ్ మిషన్ కరెక్ట్. సాఫ్ట్వేర్ గురించి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో మాట్లాడు. అంటే ద మొమెంట్ యూ పే ద ఫుల్ ప్రైస్ యూ గెట్ ద రిజల్ట్. ఎగ్జాక్ట్. కరెక్ట్ సార్. నాకు ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఎవరన్నా అడుగుతున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, యూఆర్ పేయింగ్ 5 రూపీస్ అండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నాకు వస్తుందా సార్ సోడా, నేను ఇంకొక ₹1.50 ఎక్స్ట్రా పే చేస్తాను, నాకేమైనా వస్తుందా? నన్ను మిమ్మల్ని ఒక వారం మా ఇంట్లో పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. నేను చదివే ఒక పుస్తకం, ఒకే ఒక పుస్తకం, మిగతావన్నీ కాదు. కొన్ని ఉంటాయి, వైల్డ్ గూస్ చేస్ అట్లాంటివి. దాంట్లో ఆధార్ రాస్తాడు ముందే, మీరు కొంచెం బలహీనలైతే దయచేసి ఈ పుస్తకం చదవద్దండి, మూసేయండి అనేసి. అట్లాంటివి అంటే ఆ, అసలు నేను చెప్పలేను. ఆ బుక్స్ ఎట్లుంటుందంటే, ఈ బుక్ చదవడం వలన నువ్వు గిద్యోగం వదిలేసినావంటే నేను బాధ్యుని కాదు. ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. బికాస్ నీ మైండ్ నాది చెయ్యొచ్చు బుక్ అంటే, నీ లోపల ఆ చైన్ మేల్కొనొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. సో మొదలే నువ్వు కొన్ని రాసుకో, నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది. బికాస్ వీ గ్రూ అప్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మీరు ఏదో పొద్దున్న ఒక 5 నుంచి 6 గంటలకు ఒక చిన్న ఒక కాల్ వినేసి, లేదంటే ఇది ప్రయత్నిస్తాంలే అట్లా అనుకునే పని అయితే నో. నేను చెప్తున్నా కదా, నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్లో వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ స్పార్టన్స్. ఈ మైండ్ ఉన్నోళ్ళు ఒక అద్భుతాన్ని, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మీరు చూసుకున్నారు. మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీకు కలిగిన ఫీలింగ్ 10,000% నాకు తెలుసు. దాన్ని మీరు మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎటువంటి మైండ్ సెట్ కావాలో నాకు సమ్ ఆఫ్ యూ మాకు ఇంకా ఫామే రాలేదు అన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధేసింది. మాకు ఫామ్ రాలేదు సార్, వి డింట్ రిసీవ్ ద ఫామ్, హైదరాబాద్ సంబంధించింది అనేది. చాలా మందికి కూడా రాలేదా ఇంకా ఇక్కడ? ఒక్కసారి ఉండండి, క్లోజ్ చేసే ముందు ఇది ఒకటి. ఎంతమందికి ఫామ్ రాలేదు ఇంకా? హైదరాబాద్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ వెంకట్, యు లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, తిమ్మప్ప, హిమాని టు రేజ్డ్ హ్యాండా? అనంత్, లేదు, పంపించిన చూసుకోలేదు అంతే. అంటే వాళ్ళ టీంకి వీళ్ళందరి తరపున నేను ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తాను. ఏదో విశ్వంలో ఏదో బ్లాక్ ఉంది. ఆ ఫాముని, హే భగవాన్, ఒక పెద్ద యుద్ధమే జరగాల్సి ఉంది. సార్ మోహన్ రావు సార్, మీరు ఒకటి ఫామ్ ఫిల్ చేసి పంపించారు, అది బై మిస్టేక్ నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే అది రాజమండ్రి అనుకున్నారా, వెబినార్ అనుకున్నారా? ఐఎమ్ అన్మ్యూటింగ్ యూ సార్. హలో. సార్, యా. అది రాజమండ్రి అంటే రాజమండ్రి నాది స్టేషన్ ఏమో అనుకున్నానండి. ఓహో, మీరు అక్కడ అనుకొని పంపించారు. ఓకే, నా స్టేషన్ రాజమండ్రి మెన్షన్ చేయమన్నారేమో, నా స్టేషన్ మెన్షన్ చేయమన్నారేమో అని పంపించానండి అలా. ఓకే. ఆ ఫామ్ ఓన్లీ ఫర్ హైదరాబాద్ పీపుల్, బట్ అచ్చా.
ఎనీ అంటే హైదరాబాద్ పీపుల్ కాదు, హైదరాబాద్ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు, ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో హూ ఇస్ ప్లానింగ్ టు అటెండ్. ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ రాంబాబు గారు, ఓకే, ఇఫ్ యూర్ ప్లానింగ్ టు అటెండ్, ఓకే, ఐ విల్ షేర్ గైస్. మేబీ నేను జనరల్ గ్రూప్లో అయితే నేను ఇంతవరకు పంపలేదు, మీ అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్స్కి పంపాను. సో టుడే ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ ద జనరల్ గ్రూప్. One thing I can say wholeheartedly, to create the destiny, ఏదైతే మన గేమ్ బిగిన్ అయిందో, ఒక ఎంపైర్, ఒక పెద్ద మేనిఫెస్టేషన్స్ ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది ఆ మైండ్ సెట్. ఇటువంటి ఐ మీన్ చాలా చిన్న విషయం ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతుంది, మే 9th. సో నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ఎ లిటిల్ అరే, అంటే ఐఎమ్ నాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాకు రవి అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఒక యోధుని తయారు చేయడం లేదనే బాధ నాకు. ఎందుకంటే వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆర్మీ, I don't want lazy people to be around me. As simple as that. See, WTD is different. We do practices, ఊపిరి పీల్చుకుంటాం, తర్వాత కొన్ని కండిషన్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓవర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అసెండ్, ఇట్స్ అన్ ఆర్మీ. ఆ గేమ్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఓకే, చాలా షార్ట్ టైంలో అతి పెద్ద వ్యాపారాలు ఎట్లా స్థాపించాలా, దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉండే పాత మైండ్ సెట్టే మళ్ళీ అడ్డం పడుతుంది అనుకోండి, అది క్రైమ్. ఓకే, ఎ బిగ్ క్రైమ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ప్లీజ్, మేబీ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ డైరెక్ట్లీ. నాకు ప్రాబబ్లీ నిన్న ఫ్లయర్ గ్రూప్లో పెట్టలేదు నేను, అది పనిగా మీ అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్స్కి మాత్రమే షేర్ చేశాను. నౌ ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఆ వీడియోలో చెప్పాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ అలాంగ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనీబడి, terms and conditions, they should be really serious about health, longevity, income, all this, and don't force anybody in. All these rules apply. Okay, so that's it, folks. Yeah, especially if Hyderabad local ga undi somebody hasn't yet filled it, your లెట్స్ డూ దిస్ యాజ్ యాప్. ఓకే, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉండే కెపాసిటీ కూడా, హాల్ కెపాసిటీ 100, ఇప్పటికి 37 ఫిల్ అయిపోయినాయి. సో వీ షుడ్ ఎన్షూర్ దట్, అందుకే నేను హెడ్ కౌంట్ చూస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ నా పర్సనల్గానే ఐ హ్యావ్ క్లోజ్ టు 11, నా పర్సనల్, బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో సరే, సో ఆల్ ద బెస్ట్, అండ్ ఐ విల్ షేర్ ద ఫామ్ రైట్ అవే ఇన్ ద గ్రూప్. అండ్ ఇందాక మోహన్ రావు గారు చేశారు కదా, బయట ఊరు వాళ్ళు కోసం కాదు ఇది, హైదరాబాద్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్ ఆర్ కర్నూల్ బట్ అటెండింగ్, యూ షుడ్ ఫిల్ ద ఫామ్ ఆన్ ప్రయారిటీ. ఓకే, చలో, టేక్ కేర్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్.